Okay. So after completion of first chapter, so we'll discuss about second chapter, and this second chapter is most important. This is the most important in the entire Indian geography. Okay. So this is most important because you can expect 2 to 3 questions in the mains, and again 2 to 3 questions in the prelims. Okay, prelims and mains. So I will give the questions, what kind of questions UPSC asks after completion of these chapters. Okay. So physiographic division of India. So in physiographic division, mainly we are going to discuss the 6 physiographic division. If you get the general question on the physiographic division of India, you have to write India, entire Indian subcontinent divided into 6 physiographic divisions. Okay, and those 6 divisions are, the first one is northern mountains and northeastern mountains, that is the first physiographic division. Second is North Indian plain. This North Indian plain we are also calling the Gangetic plain. So this is also known as Gangetic plain, and this Gangetic plain is mainly made up of 3 rivers. It is mainly made up of 3 rivers: Indus on the east, okay, and Ganga in the middle, and Brahmaputra in the east. So these 3 rivers so made the Gangetic plain. And if you want to discuss about the northern mountains, mainly we are discussing here the Trans Himalayas, okay, Trans Himalayas and Indian Himalayas, or the Greater Himalayas. So these are the 2 important points in the northern mountains. And under the peninsular plateau, mainly we will be discussing the Central Highland, and the second point is Deccan Plateau. So Deccan Plateau and Central Highland, they are the part of Peninsular Plateau. So we'll discuss here. So what is the Deccan Plateau and what is the Central Highland? Okay. So what are the Malda Gap? So different concepts are there. Those things we will discuss here in the third chapter, third sub-chapter, that is Peninsular Plateau. And under Indian islands, we are discussing 2 group of islands: Andaman Nicobar on the eastern side, that is in the Bay of Bengal, and the Lakshadweep group of islands in the Arabian Sea, that is or on the western side. So again, this Andaman Nicobar, this is the group of 572 islands, and Lakshadweep is the group of 36 islands. So Lakshadweep is the group of 36 islands, and Andaman Nicobar ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 572 ಇದಾವೆ, ಏನು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಯಾವ ತರ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ತುಂಬಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಲೈಕ್ ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ಸೊ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಸರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಹರಾ ಡೆಸರ್ಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲಹಾರಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿದೆ. ಅಟಾಕಾಮ ಡೆಸರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ UPSC ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು 2014ರಲ್ಲಿ, ವೈ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 to 30 ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದು? ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ and 23.5 degree ಏನದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, and 23.5 degree ಸೌತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 66.5 ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ and 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ 2 3 3 ಹಿಂಗಂದ್ರೆ 23 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಡೆಸರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಏಷ್ಯಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಆಫ್ರಿಕಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರಿದಾವೆ, ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್
ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಎರಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಕೊಂಕಣ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಾತಿವಾರ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಲಬಾರ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲಬಾರ್. ಈ ಕಡೆ ಕೋರೋಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋರೋಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಟೋಟಲ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 6 ಸಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಪುಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು JNK ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ JNK. ಇಲ್ಲಿ JNK ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರಿಯ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಪಟ್ಕಾಯಿ ಗುಂಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ರಿ ರಜಿತ್? ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇರಾನ್ದಿಂದ. ಸೊ ಹಿಮಾಲಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇರಾನ್ದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಮೀರ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾಮೀರ್ ನೋಟ್, ಈ ಪಾಮೀರ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಮೀರ್ ನಾಟು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಒಂದು ನೇಪಾಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಲ್, ಚೈನಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಕುನ್ಲೂನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ, ಕುನ್ಲೂನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಟಿಬೆಟನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟಿಬೆಟನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಆರ್ ಕುನ್ಲೂನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮೇನ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ನಾವು 3 ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಹಿಮಾದ್ರಿ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿವಾಲಿಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲದಾಖ್ ರೇಂಜ್, ಥರ್ಡ್ ಕೈಲಾಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಜಾಸ್ಕರ್ ರೇಂಜ್. ಇವು 4 ಬರುವುದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಯಾವುದು, ಒಂದು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶಿವಾಲಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೈನಾ ಟಿಬೆಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೀಸ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆತರ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 90% ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 10% ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, 10% ಏನಾದ್ರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ತನ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹಿಮಾಲಯ ಜಸ್ಟ್ 10% ಮುಂಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ 90% ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ, ಅಂಡ್ 10% ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ 90% ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 10% ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದ್ರೇನು, 90% ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 10% ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕುಶ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಿಂದೂ ಕುಶ್. And the name of the Himalaya in Pakistan is Suleiman.
Suleiman. So Suleiman is the name of Himalaya in Pakistan, and name of the Himalayas in Afghanistan is Hindu Kush. And Pamir Knot ಅಂದ್ರೇನು, mostly Himalaya ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and that central point is known as Pamir Knot. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು Pamir Knot ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So this is the on the just north of Jammu and Kashmir, and mainly ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟರ್ಕಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಟರ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. And this Pamir Knot ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, from this knot ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುನ್ಲೂನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಟಿಬೆಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ದು ಪಾಮೀರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಆ ಪಾಮೀರ್ ನಾಟ್ ಅವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಸುಲೇಮಾನ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the ranges in trans Himalayas. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ರೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್, and second ಬರೋದು ಲದಾಖ್ ರೇಂಜ್, and third ಬರೋದು ಕೈಲಾಸ್ ರೇಂಜ್, and last one is ಜಾಸ್ಕರ್ ರೇಂಜ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಕಾರಾಕೋರಂ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲದಾಖ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ಕರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್, ಧೌಲಾಧಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ರೇಂಜು, ಧೌಲಾಧಾರ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಅಂಡ್ ಇವು ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟಿಬೆಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ the highest peak of India, K2 located in Karakoram range. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, K2, the highest peak of India is located in Karakoram range, and this K2 is also known as Godwin Austen. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ K2 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. K2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, why it is known as K2 ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಹೇಳಿ, K2 ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, which is the highest peak of world, Mount Everest. So Mount Everest highest peak of the world. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಖರ ತುತ್ತು ಇರುವುದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೇಪಾಳದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ, ನೇಪಾಳ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8848 meters, and in some books it is mentioned as 8850 meters. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಫೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಚೈನ್ ಅಂತ. ಯಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು, ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ 55 to 70 million years ago, as compared to Rockies and Andes ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಅದೇ ಬಿಡಿ, ಅರಾವಲೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅರಾವಲೀಸು ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅರಾವಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಂಧ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾತ್ಪುರ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು, ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ತುಂಬಾ ಯಂಗು. ಇವೆಲ್ಲ ಅರಾವಲೀಸು 360 million years ago ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. 360 ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 3.6 billion years ago. ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು 4.6 billion years ago. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ 3.6 billion years ago ಅರಾವಲೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 50 million years ago. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಿದಾವೆ, 50 million ಎಲ್ಲಿ, 3.6 billion ಎಲ್ಲಿ. 3.6 billion ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3600 million. ಅಂದ್ರೆ ಅರಾವಲೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 3600 million years ago and Himalaya just 50 million years ago. ಹಾಗಾಗಿ these are very young and loftiest ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದಂಗೆ, loftiest ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್.
ಸೊ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಫ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಚೈನ್. ಲಾಫ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಲಾಫ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Himalayas are youngest and loftiest mountain chain of the world, and recently they are very prone to the landslides. Discuss the reasons and causes. That was a beautiful question asked by the UPSC in the mains exam. 2016 ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ? ಕೆ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್. ಬಟ್ ಅದರ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಯೋದೇನು? K2. K2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ K2. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. K2 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ K2 comes in Karakoram range, and Karakoram range, it is the Trans Himalaya, not the Greater Himalaya. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. So K2 comes in the Trans Himalayas, and Kanchenjunga comes in the Greater Himalayas. That is the Sikkim Himalaya. ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And Ladakh range again is very very important. The way it is reorganized, ಇವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲದಾಖ್ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಯುರೇನಿಯಂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯುರೇನಿಯಂ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುರೇನಿಯಂ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲದಾಖ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಯುರೇನಿಯಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯುರೇನಿಯಂ ತೆಗಿತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಜಾರ್ಖಂಡ್, ರಾಂಚಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಶಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಯುರೇನಿಯಂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಲದಾಖ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲೈಟು, ಏರ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅದೇ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಪರ್? ಅದು ಬಿಡಿ, ಐರನ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಅದು ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್, ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಒಂದ್ಯಾವ್ದು? ಕೋಲು ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಿಂದ. ಓಕೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಅದರ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ, ಕೋಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇರೋದು. ಸಂಗ್ರಹ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇರುವಂತ ಸಂಗ್ರಹನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Actual resources means we have the reserve and at the same time we are using it or we are extracting it. That is the actual resources. Potential resources andre reserve ide but no production. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ we can extract it. ಫ್ಯೂಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಇನ್ ಲದಾಖ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್? ವೆರಿ ನೈಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಯುರೇನಿಯಂ at Ladakh. Uranium at Ladakh is the potential resource because in Ladakh we are having the uranium reserve, but at presently we are not extracting it. That is a potential resource. And actual resource is even example like
coal from Jharkhand and copper from Rajasthan. Maximum copper ಬರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ. The copper from Rajasthan and again iron from again Jharkhand and Karnataka. Karnataka is very famous for iron. The Sundur district of Ballari that is very famous for the iron. ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ದ ಸುಂಡೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬಳ್ಳಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲದಾಖ್. ಈಗ ಲದಾಖ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೈಲಾಸ್ ರೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಕೈಲಾಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈಲಾಸ್ ರೇಂಜ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗಂಗಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸತ್ಲುಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾವೆ? ಕೈಲಾಸ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ಕೈಲಾಸ್ ರೇಂಜ್ is very important source of rivers. Most of the rivers, like example ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, so rivers like Indus ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ ಸಿಂಧು ನದಿ, ಗಂಗಾ ನದಿ, ಸತ್ಲುಜ್. Okay, these are the important rivers originates from the Kailas range. Okay, these are very important. And again, this Kailas range is very famous for the tourism. The Mansarovar lake also ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕೈಲಾಸ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೂರಿಸಂ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಟೂರಿಸಂ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಾಸ್ಕರ್ ರೇಂಜ್. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಹಿಯರ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಜಾಸ್ಕರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೂರಿಸಂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು parallel division and on the vertical division. Vertical division of Himalayas and parallel division of Himalayas. Okay, so ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ranges ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 4 divisions. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈ ತರ ತಾನೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ? 3 ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಹಿಮಾದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯ and third one is ಶಿವಾಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಿಮಾಚಲಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯಗೆ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ಲೆಸರ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಸರ್, ಲೋವರ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಿವಾಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಔಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶಿವಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಔಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಶಿವಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಲೆಸರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಅಂತ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್. ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಟ್. 1 point, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಟ್.
ಎವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎವರೇಜ್ ಹೈಟ್ of Himadri is 6,000 meters. The average height of Himadri is 6,000 meters. It is very important. The average height of Himadri is 6,000 meters. And second point about Himadri is this is the continuous mountain chain. Continuous na illi break illa. It is the most continuous mountain chain. Okay. So this is the most continuous mountain chain. And third point about the Himadri is so most of the part is covered under the ice covered agide, hangagi most of the glaciers ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Glaciers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the glacier? The movement of water become ice become ice cream. Okay, glacier ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. The large mass of the ice ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. That movement of large mass of the ice is known as glacier. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ the movement of large mass of the ice is known as glacier. Glacier ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The movement of the large mass of the ice ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ತರ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್. ಸೊ ಆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, 2%, 3%. But most of the glaciers found in the Himadri. The places like Siachen located in the Himadri. Places like Siachen and Siachen is the Siachen ಏನದು glacier ತಾನೇ, ಅದು Siachen. Siachen is a glacier and it located in the Himadri. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is about Himadri. And second point about Himachal Himalaya. And this Himachal Himalaya is very important because the important valleys like Kashmir Valley, Kangra Valley located in Himachal Himalaya. The Kangra Valley and Kashmir Valley. ತುಂಬಾ ಸಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ? ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯ and Kangra Valley comes in Himachal Himalaya. And the most important range, that is the Pir Panjal range, passes through the Himachal Himalaya. The Pir Panjal range passes through the Himachal Himalaya. That is very important. Okay, then ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ most of the valleys and gorges ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂದ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, valleys and gorges ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವ್ಯಾಲೀಸ್ gorges ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಹಿಮಾದ್ರಿದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರಿಗೆ. ಹಿಮಾದ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್. ಹಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸು. ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಮಾಲಯ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ? ಹಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್. ಅದು ಹಿಮ ಮೀನ್ಸ್ ಐಸ್, ಆಲಯ ಮೀನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದಾವಲ್ಲ ನದರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಐಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಹಿಮ ಮೀನ್ಸ್ ಐಸ್, ಲಯ ಮೀನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಹಿಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಜಸ್ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಮಿಡಲ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂನ್? ಡೆರಾಡೂನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಡೆರಾಡೂನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆರಾಡೂನು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಡೆರಾಡೂನು. ಸೊ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು UPSC ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಡ್ಯೂನು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಈ ಪೋರ್ಷನ್